جگہ تھی بدر گاہ، وہاں سے اگر مدینے والے کے اگر کوئی قافلہ گزرتا تو انہوں کیا کرتے ہیں؟ لوٹ ڈالتے. کسے لوٹ ڈالتے ہیں؟ مدینے والے کو، رسول اللہ کے اتباع کو لوٹ ڈالتے، بہت لوٹی کرتے، بہت لوٹ کو ان کا مال کھا جاتے. آپ کو بولتے ہیں رسول اللہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھیجتے اتباع کو، ہوتے میں لوٹ کوئی نکل جاتے، ایک بار بھیجے، دو بار بھیجے، تین بار بھیجے، لوٹ گئے. اس کے بعد ایسا ہوا مکے کے اتباع کو اور غصہ آیا، اور غصہ آنے کے بعد ایک کہہ رہے کہ ایک کام کریں گے، ایک بہت بڑا قافلہ مدینے کو جا رہا مسلمانوں کا، ہمیں کیا کریں گے، یہ قافلے کو پورے کو جان سے مارتا نہیں کر کے بول کو کیا کرنا ہے. ابو جہل، اتبا، شیبہ، ولید، ان سبھی پلان کو 1000 آدمیوں کو فوج لے لے کو کیا کرتے ہیں، انہوں آ کو مکے کے لوگوں کو مارنے، مدینے کے لوگوں کو مارنے کے واسطے یہ جگہ پڑاؤ ڈالتی، جس پڑاؤ کا نام بدر تھا، جس پڑاؤ کا نام بدر تھا. اس میں کیا ہوتا ہے، 12 رمضان کو یہ قافلہ جاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مویشیاں رہتی ہیں، بکرے رہتی ہیں، جو ان کے پالتو جانور ہوتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کرتے تھے، جانور پالنے کا کام، جانور بیچنے کا کام، جانور سے جو انکم ملتی اس میں وہ کھاتے پیتے اور ساتھ میں دین چلاتے. یہ نہ کو سمجھو نبی خالی بیٹھے کہ نہیں اللہ اللہ کرتا ہے یا مرید بن گا تو کام دھندا چھوڑا کو آپ بیٹھے ہو. مرید بن گا نہیں، ہر نبی بھی کمانے والا نبی، ہر نبی بھی بزنس والا نبی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بہت بڑا ایک ان کے پاس بہت بڑا ایک مویشی بکریاں کا بہت بڑا یہ ریوڑ ہوتا. 12 کو کیا ہوتا ہے، 12 کو ایک مکے کا کافر کیا کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ریوڑ کو چرا لیتا، مار لے چلتا تھا، کڈنیپ کر لیتا، مگر لوٹ لیتا. لوٹنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سناتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا جو ریوڑ بکنے کے واسطے گیا بدر کے میدانوں کے اندر، یہ کفار مکہ کیا کرے، تمہارا ریوڑ تمہارا جو تھا وہ مال لوٹ لیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک اچھا. بعد میں اللہ تعالیٰ سے حکم ہوتا ہے، یاد رکھ لو حکم بھی کہاں یاد رکھ لو، کہتے کہ لوٹے تب نہیں حکم ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال لوٹیا تب اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے، نبی جاؤ جنگ کرو گے. پوری کی اسلام، پورے کا پورا اسلام، خدا کی قسم محبت رسول، محبت اہل بیت کے اوپر شکار. اللہ تعالیٰ بھی اگر جنگ کا حکم دیا تو کب دیا معلوم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال لوٹیا گیا 12 کو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا جاؤ ان قریب انہوں پوری ایک بہت بڑی فوج تیار کر کو تمہارے لوگوں کو مارنے کے واسطے آ رہی. تمہیں اعلان کرو کہ تمہارے لوگوں بھی اعلان کرو تمہیں بھی جنگ کو جانا ہے، جہاد کو جانا ہے، اے رسول اعلان کرو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے، آپ کو بولتے ہیں دیکھو ان قریب اب ہمیں تیاری کرنا، کیا کرنا، تیاری کرنا. اب اللہ تعالیٰ اتنے سال سے ہم جہاد کا حکم نہیں دیا، قتال کا حکم نہیں دیا، اب اللہ تعالیٰ ہم جہاد اور قتال کا حکم دے رہا. کون میرا ساتھ دیتی، کون میرے ساتھ. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آدمیاں، مدینے کے اندر ایک دو نہیں تھے، ہزاروں کی تعداد میں آدمیاں تھے، مسلمان تھے. مگر پورے جنے غب شد، پورے جنے مجھ کھول رہے، کوئی منہ نہیں کھولا، کوئی نہیں کھولا. اس میں سے ایک صحابی اٹھے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہیں بول رہی، اتنے بار اعلان کر رہی، کوئی تیار ہے کیا رکھو. یا رسول اللہ ہمیں تیار ہے، تمہیں ہم نے یہ سوچنوں کو جیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ جب حکم کرا جاؤ قتال کرو، جاؤ جنگ کرو، تو موسیٰ کی قوم کیا بولی معلوم، ارے موسیٰ تو بھی تیرا اللہ جا جنگ کر لے. ویسا ہمیں بولنے والے نہیں، یا رسول اللہ خدا کی قسم ہمیں آپ کے اوپر ہمیں جان دیتی، آپ کے اسلام کے اوپر جان دیتی، مان دیتی، ہم تیار نہیں کرتے. سب سے پہلے جو بدر کے اندر سب سے پہلا صحابی جو تیار ہوئے وہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے. جب ان کی بات سنی گئی حضرت مقداد کیا کرتی، سب کو تیار کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا خوش ہو حضرت مقداد کو بلا کو تب پوری تیاری کر کو بولنے کے بعد 313 صحابہ، تقریباً 313 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں انہوں تیار ہوتی. وہ بولتے نہیں، وہ زمانے کے اندر صرف 10 گھوڑے، 1 2 3 اونٹا اور پورے کے ملا کو ایک 20-25 تلوارا اور 2-4 بھالے. اتنی غریبی، اتنی مفلسی تھی. اور لڑنے والے کو بولے تو بڑے بڑے جو سردار مکہ تھے، اس کے اندر ایک ایسا صحابی بولتے کیا بولتے تمہیں ڈیسائیڈ کرنا. اب یہ جو جنگ کا حکم آیا
हुक्म आने के बाद जाको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साहबा जाको चलो लड़ेंगे को बोलो। लड़ने के बाद बहुत से आदमी अपना अपना शर्त बोलते हैं, मेरा कबीला आता, मेरा कबीला आता, मेरा कबीला आता, मेरा कबीला आता। उसके अंदर एक साहबी रसूल जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाता है, उन्हें बोलता है मेरे पास जमजू 1000 अदमियां की फौज है, 1000 अदमियां की फौज है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भी तुम्हारे साथ जंग को आता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है तुम्हें भी आ जाओ, बाकी की पूरी तैयारी करो। उनको तकरीबन 12 रमजान से लेकर 16 रमजान तक तकरीबन तैयारी होती है। तैयारी होने के बाद जो काफिला जो लोग आती साथ में निकलती, तकरीबन 3-4 हजार आदमियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकलते, एक दो नहीं निकलते, 3-4 हजार आदमियां निकलती रसूलुल्लाह के साथ। जाते 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 क्या होता है, 1000 आदमी, ये एक जो सहाबी है रसूल जिसे बहुत बोलते नहीं, तुम्हें सहाबा के खिलाफ बोलते, सहाबा के खिलाफ बोलती को नहीं, हमें सहाबा के खिलाफ नहीं बोलो, तुम्हें बोलो कि वो उसके पीछे तकरीबन 1000 की फौज उसके साथ में रहती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में बदर तक आता है, बदर तक आता है। बदर के नजदीक आया कि नहीं, क्या करता है, मैं लड़ता नहीं बोल को 1000 आदमियों की फौज वापस ले चल जाता। मुनाफिक 1000 भी सहाबा थे, मुसलमान थे, रसूल के ऊपर बैयत किए थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सब कुछ करने के बावजूद भी बदर के मैदान के नजदीक आता आता क्या करता लिया, 1000 आदमियों की फौज के साथ उन्हें हटगा। फिर कौन की दूसरा उन्हें हटगा, उन्हें अपनी फौज के साथ उन्हें हटगा, उन्हें हटगा, उन्हें हटगा। अब रसूल बचे सिर्फ 313 के साथ, रसूल बचे 300। रसूल की इंफॉर्मेशन आ रही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें चलेगा, इन्हें चलेगा, इन्हें चलेगा, इसके लोग लेको चलेगा, अब इसके लोग लेको चलेगा। अब रसूल को मालूम था सब हाथ दे रही, सब हाथ दे रही, कई को हाथ दे रही। तो इससे पहले क्या करती, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तैयारी करती तो उसके अंदर कुछ लोग ऐसे थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मुनाफिक ऐसे थे, मक्के वाले को क्या करते, सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाते। अब मक्के वाले को पहुंच जाते कि फलां कबीला 1000 आदमियों के साथ इसके साथ है, फलां कबीला उसके साथ है, फलां कबीला उसके साथ है। तो क्या करते, देखो रसूल का सपोर्ट करो ना, हमें तुम ना पैसे देती, हमें माल देती, तुम्हें क्या करो न्यूट्रल हो जाओ, तुम्हें क्या करो न्यूट्रल हो जाओ। अगर कैसा हमें वादा कर कोई ना कर तो क्या तभी एक छोटे काम में किरिक ले लो, उल्टा तुम्हें बोल रहा क्या तभी किरिक कर को क्या कर लो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाओ ना। तो ऐसा काम करे। तकरीबन हजारों की जगह को देखेंगे तो जब बदर के मैदान में जाकर खड़े तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 313 कहते थे, 313। अब जत्ते जने भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ दिया, पहले वादा करे, पहले वादा करे, उसके बाद हाथ दिए। अब उनको क्या बोलना, क्या बोलना, बोलना अच्छे बोलना खराब बोलना, वो भी जंग के टाइम पर, जंग होती सो भी कैसा, या मारना नहीं तो मरना। ये मुकाम के अंदर ऐसी परेशानी की हालत के अंदर जब इस्लाम के पास कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं रियासत को जिसके पास ताकत वाले कबीले थे, वो सारे कबीले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुसलमानों को हाथ दिए। तो ऐसे लोगों को क्या बोलना, ऐसे लोगों को क्या बोलना, तुम्हें सहाबी बोलते हैं, इनको बाकी बोलते सहाबी बोलते, फिर खुली खुली ये इस्लाम की हिस्ट्री है सभी। या कुरान के अंदर वो इस शख्स के ऊपर वो आयत भी उतर गई, वो शख्स के ऊपर आयत भी उतर गई, ये मुनाफिक है, इन्हें सबसे बड़ा मुनाफिक है, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयत भी उतर गई। वैसे आदमियों को भी बचा ले फिर बोला तो तुम्हारे दीन में तुम्हारे ईमान में हता क्या। देखो स्टार्टिंग ऐसा हुआ जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान गए, मैदान 313 गए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, देखते रसूलुल्लाह को परेशानी भी बहुत थी। अल्लाह से दुआ करी, या अल्लाह अगर ये जंग नहीं जीते, कि वो तो पहले हाथ देता रहा, लड़ना था, जीतना था, जीतने वाले पूरे हाथ दे डाली। यहाँ हाथ देखो आधी आधी दूर से, जरी दूर उन्हें हाथ देता, जरी दूर एक एक जना 1000 को, एक एक जना 500 को, 600 को निकल को क्या करे। आखिरी में कौन बचे थे, खालिस साहबा जिसके पास डंडियां थे, दुबले थे, पतले थे, बीमार थे, वैसे लोग जो बिकते नहीं थे उन्होंने बचे 313 वैसे साहबा बचे। अब उसके अंदर लड़ने वाले भी बड़ा कम, उनको क्या भी प्रैक्टिस भी नहीं, क्या को तो जिरात करने वाले, बकरे हकालने वाले, बिजनेस करने वाले, छोटा मोटा बिजनेस करने वाले, कोई भी जुगजू भी नहीं थे जो 313। बाकी के जितने भी जंगजुआन थे इन्हों पीछे से रोल काल दिए, इन्हों पूरे भागे। आज वो लोगों को मानो, वो लोगों को तुम्हें जानो, वो लोगों को क्या भी बोलो न करो मिलो तो तुम्हें कौन, तुम्हारे वो खानदान वाले तुम्हें उनको बचाने के वास्ते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के बाद बदर के मैदान में खड़े और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटी जगह के ऊपर, एक टीले के ऊपर एक झोपड़ी
दाने से दाती और जाको अल्लाह ताला का जिक्र कर ले हो जाती या अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ या अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ बंद करते। बस सुबह को अब जंग होना, 17 को जंग होना, हजरत हमजा को बुलाती, हमजा को बोलते हैं ए हमजा अली तुम्हें मेरे जंग के सिपह सालार, अब मैं ये तरीका बोलता हूँ, ये बोलता हूँ, ऐसे ऐसे चीज़ें बोलता हूँ, ये चीज़ें मैं तुम्हें जंग लड़ना, लड़को इंशाअल्लाह ये जंग किसी हालत को जिताना, अगर को तुम्हें नहीं जिताते तो खुदा की कसम जमीन के ऊपर कलमा पढ़ने वाला कोई इंसान बचता नहीं। ये मरना या मारना सिर्फ जान नहीं है, इस्लाम की मौत, दीन की मौत, इस ईमान की मौत। आज हमारी जीत इस्लाम की, दीन की, ईमान की जीत। तुम्हें जिताया तो जीतती, नहीं तो बोलो नहीं जीते। कई को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेजाने बोलते देखो हमारे साथ इतना भरोसा करको, सालों साल हमारे साथ थे, उन खाए पिए सब कुछ करे, देखो हमारे साथ, देखो पूरे हाथ देखो चले, ऐसे ऐसे गद्दार हैं, ऐसे मुनाफिक हैं, किसके पर भरोसा, क्या भरोसा रखो को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली को भी हजरत हमजा को बुला को ये पूरी बात करने के बाद या रसूलुल्लाह फिक्र करूंगा मैं इंशाअल्लाह जब तक मौला अली दिलासा दे, जब तक मैं हूँ खुदा की कसम इस्लाम के ऊपर आशीष नहीं आती, ये आंच नहीं आती। जो बाप मेरे वादा करे वो वादे के ऊपर पूरा निभाता हूँ। मेरा खून जब तक है, मेरी नस्ल जब तक है, खुदा की कसम इस्लाम का परचम बुलंद नहीं चलता। आप फिक्र नहीं करना। को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दी। दूसरे सहाबा सब थे, पूरे सहाबा जितने तुम्हारे दिमाग में नाम आई उन सब थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी बात नहीं करे, मालूम कभी नुखुल को भाग जाती करो, इनको जरी बात करे तो जरा खिड़क लिया तो भाग जाती। उसके वास्ते भरोसा किसके पर था? इनके पर था, या तो हजरत हमजा को था या तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई मौला अली के पर था, और एक हजरत उबैदा इब्न हारिस, उबैदा इब्न हारिस जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्होंने भी अच्छे चेहरे पर हारिस के बेटे। अब उनको गए जाने के बाद इमाम हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु पुणे को खड़े बोले देखो यहाँ पहले तीरा वाले, फिर उसके पीछे भाले वाले, जितने भी तुम्हें आप खड़ो ये हिसाब में करो। खड़ने के बाद उनकी फौज है, किनकी फौज? कुफार मक्का की फौज है। आने के बाद वो एक तरीका था मक्के के अंदर, तुम्हारे बेहतरीन जंगजुआ उनके बेहतरीन जंगजुआ के साथ पहले एक मुकाबला होता। की मुकाबला होता है, तुम्हारे आदमियों को भी जोश में लाना था, उनके आदमियों को भी जोश में लाना था। वो पहले एक ताकत दिखाने का एक ये था मुहानजरा, वो दिखाते तो क्या होता, कौन दमदार है को मालूम होता। तो 1000 की तकरीबन उनकी फौज में थे और 3 बड़े बड़े लड़ने वाले, उनको भी धंधा करने वाले थे, पूरे लड़ने वाले उतबा, शैबा, वलीद। उतबा जरा नाम याद रख लो, यहाँ से पूरी स्टोरी दो। उतबा, शैबा, वलीद 3 जने। उमैया खड़ो बोलता, जो उमैया था, जो सरदार था वो तरफ का, जो उमैया सरदार था, उन्हें बोलता है ए हमजा बेहतरीन तेरे 3 जंगजू जो हमारी औकात को लगना, हमें बड़े खानदान वाले, हमें बिजनेस वाले, धंधे वाले, हमारी बराबरी के 3 जने भेज। तो हमारी बराबरी देखा तो तुम्हारे सामने पूरे फकीरा गरीबा, तुम्हें सब ऐसे ही बकरे चराने वाले, ऊंटा पालने वाले, धोने वाले ऐसे लोग आई, ये लोगों के साथ मैं लड़ता नहीं। हमें कबीले के सरदारा, हमारे लेवल के सरदाराना, मेरे तरफ से उतबा, शैबा, वलीद। यहाँ से क्या करते हैं हजरत हमजा किसी की 3 जने को भेजते, 3 जने को भेजे तो क्या बोलते हमें लड़ते नहीं गए, हमारी औकात में हमें सरदारा, मक्के के सरदारा, हमें कबीले के बड़े बड़े सरदारा, तुम्हें पूरे कमियां काम करने वाले वैसे आदमी के साथ लड़ना, भाई लड़का नहीं कट जाए। कौन इनो? बाद में क्या करते हैं हजरत हमजा एक काम करते हैं, काम कर, मैं भी कबीले का सरदार, मैं भी बनी हाशिम का, मैं अली अली बिन अबी तालिब, उन्होंने और उबैदा कौन? हजरत हारिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे, उन्होंने अब मंजूर है क्या? अगर बोले तो हाँ मंजूर है। एक तरफ उतबा, एक तरफ शैबा, एक तरफ वलीद। अब उतबा, शैबा, वलीद को दो। उतबा, शैबा, वलीद। उतबा हिंदा का बाप। किसका बाप? हिंदा का बाप। जिसे तुम्हें बोलते नहीं है फातिहा दिलो हजरत हिंदा की, हिंदा का बाप। हिंदा कौन? यजीद की दादी, यजीद की दादी, माविया की अम्मा, माविया की अम्मा, अबू सुफियान की जोरू। हाँ अबू सुफियान भी है, उमैया भी है, उमैया भी है, अबू सुफियान भी है। अब आ रहा है सो कौन को बोलो तो हिंदा का बाप, हिंदा का बाप। और साथ में ये एक जना को हिंदा का भाई,
हिंदा का भाई, एक तरफ आको हिंदा का चिचा, हिंदा का बाप, हिंदा का भाई, हिंदा का चिचा, हिंदा का बाप, हिंदा का भाई, हिंदा का चा, एक उतबा, एक शैबा, एक वलीद, हिंदा का बाप, हिंदा का भाई, हिंदा का चिचा, तीन भी इसके खानदान वाले हैं। सो एक तरफ कौन कौन बोले तो एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा हजरत हमजा, एक मौला कायनात अली मुश्किल कुशा चिचेरे भाई, और एक उबैदा इब्न हारिसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिचेरे भाई। यहाँ रसूल के चचेरे भाई, दो चचेरे भाया, एक चाचा, एक तरफ हिंदा का बाप, हिंदा का चचा, हिंदा का भाई। अब ये तीन जने की जंग हुई। यहाँ हजरत हमजा उबैदा के साथ लड़ती, उबैदा को वासिल जहन्नम करती, उबैदा को वासिल, जरा उमर दराज होता उन्हें, हजरत हमजा उमर दराज रहती, अब दो जने उमर दराज रहती, इन्हों क्या करते, हजरत हमजा उबैदा को मारते, इन्हें वासिल जहन्नम हो जाता। यहाँ वलीद के साथ मौला अली के साथ होती है, उन्हें जवान रहता, खुद नौजवान कड़ियर रहता, मौला अली मुश्किल कुशा वलीद को वासिल जहन्नम करता। एक तरफ उबैदा, हजरत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हारिस, वलीद, उतबा, शैबा को क्या करते हैं, मारने जाते हैं, इनको भी मार पड़ता है, शैबा को भी मार पड़ता है, दो जने भी गिर जाते हैं, शैबा भी गिर जाता है और उबैदा भी गिर जाता है। जैसा गिरता है मौला अली मुश्किल कुशा वलीद को मारते ही पलट को क्या करते हैं, शैबा को भी मारते, शैबा को मारते। वहां ऐसा होता है कि मौला अली मुश्किल कुशा तीन में से मौला अली दो मारते, मौला अली दो मारते, हमजा एक मारता, हमजा इसके बाप को मारता, किसके बाप को, हिंदा के बाप को, अली हिंदा के चिचा को भी मारता और अली हिंदा के भाई को भी मारती, दो जने को मारती। जैसा मारती पूरी भगदड़ मच जाती, ऐसे लड़ने वाले इन्हें पूरी परेशान, जैसा इन्हें मार रही देख लेकिन क्या होता है, यहाँ से अल्लाह ताला क्या करता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जिक्र में बैठी, अल्लाह ताला की वही आती है, कुरान की आयत भी आती है, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मदद के लिए अल्लाह ताला ने बदर के मैदान में फरिश्तों को भेजा, फरिश्तों को भेजा। जैसा फरिश्ते नाजिल होती, यहाँ से इन्हों देखती, यहाँ के मुसलमान और मार डाले इनको, जोश आ गया, इन्हों उसको मारना शुरू कर। 1000 की फौज, यहाँ से 313 और साथ में अल्लाह ताला के फरिश्ते मलाइका नाजिल हो जाती। यहाँ तक रिवायत में आता है जब ये जंग शुरू हो रही है तो ऐसा मारे हत्ता के कुफार मक्का को मक्के तक भगा ले जाको मारेगा, मक्के तक भगा ले जाकर मारे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग के बाद इंफॉर्मेशन आते रहते हैं, बहुत से लोग जंग के मैदान में बदर में ही गए, बदर और मक्का बहुत दूर है, बदर और मक्का तकरीबन 150-200 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर भगा को मारेगा को कहते जने भाग को जाती है मक्के के अंदर, हरम के अंदर भागती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जरा दिन के बाद इंफॉर्मेशन आते रहते हैं, या रसूलुल्लाह बहुत से लोगों को मक्के तक भगा को मारा गया, मक्के तक भगा को मारा गया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कहते हैं वो कौन भी नहीं, वो फरिश्ते मार को भगा सकते, फरिश्ते मार को भगा सकते। बहरकत वो जंग ऐसी रहती है कि एक तरफ पूरे अल्लाह ताला की फरिश्ते और पूरे अल्लाह ताला की मोमिन बंदे एक तरफ और कुफार मक्का की ताकत एक तरफ, पूरी जंग के अंदर जंग जीतती, कौन जीतती, मोमिना जीतती, मुसलमाना जीतती, फतह नुसरत होती। उसके अंदर एक वाकया ऐसा रहता है, मौला अली मुश्किल कुशा उस जंग के अंदर जब मौला अली मुश्किल कुशा को हजरत हमजा तैयार हो जाओ अली, हमें उसके मुकाबले में जाना, तुम्हें वलीद के मुकाबले जाना, उबैदा तुम्हें तैयार हो जाओ, तुम्हें शैबा के मुकाबले जाना, मैं वलीद के मैं उतबा के मुकाबले में जाता हूँ, तैयार हो जाओ बोले तो उनकी अम्मियाँ क्या करती, जिरा ले लगाती, क्या ले लगाती कहते हैं, जिरा ले लगा को पिनाती कहते हैं। हजरत हमजा जिरा पहनती, जिरा एक ऐसा जो प्रोटेक्शन होता है, अगर तलवार मारे तो या तीर मारे तो उसे बचना, उसे बोलते ना जिरा, उसे तीर नहीं लगना या तलवार नहीं लगना, एक लोहे का एक उनको प्रोटेक्शन, ऐसा हजरत हमजा को ले लगा पिनाते। मौला अली को पिनाए तो मौला अली बोलती कहता नहीं पहनता, मौला अली बोलती कहता नहीं पहनता। उबैदा को पिनाती हूँ, हजरत उबैदा पहन लेती कहते। अली को पूछती कहते उबैदा या अली कहीं को नहीं पहनती, सो दुश्मन मारवा होता ना, बोलते हैं खुदा की कसम मेरे आंखों के सामने खंडे का दम भी नहीं था कोई दुश्मन को, मेरे आंख में डाल को या रसूल अल्लाह
حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، میرے آنکھ میں آنکھ ڈال کو دیکھنے کا دم نہیں رہتا، انہیں مارنے کی دور کے بعد مجھے مار سکتا ہے. تو عبیدہ بولتی ہے یا علی سامنے سے پیچھے سے آگا کیا کرتی کہتے ہیں، سامنے سے نہیں آئے تو پیچھے سے دشمن آگا تو کیا کرتی کیا کہتا ہے، بولتی کہتے ہیں میں علی ہوں، جیسا سامنے دیکھتا ہوں ویسا پیچھے دیکھتا ہوں، جیسا سامنے دیکھتا ہوں ویسا پیچھے دیکھتا ہوں. یا علی تمہیں کی زیرہ نہیں پہنتی، کیا ڈر نہیں ہوتا اگر بولے تو؟ تب اٹھا بولتی کہتے ہیں میں یہ زہرا کی بنائی ہوئی ہے بنیم پہنتا. اس کے بعد علی یا شہزادی، یا زہرا، یا شہزادی، یا زہرا، نعرہ بلند صلوات، اللہم اللہم صلی علی سیدنا محمد. تو کہتے ہیں میں جو جھوپا یہ جو پہنی نہیں یہ زرا سے لاکھوں زرا سے بہتر ہے، مجھے کوئی زرا تیر و تلوار سے بچانے والا ہے، یہ زہرا کی دعا میرے ساتھ ہے، یہ زہرا کی دعا میرے ساتھ ہے. اور کو مولا علی مشکل کشا وہ جو ہے وہ کوٹ جو کیا بولتی ہے وہ شرٹ یا تمہیں وہ ابا جو بھی سی ہوتی ہے وہ مولا علی پہن کو رہتی ہے، دکھاتی کہتے ہیں یہ میرے پاس آئے کہتے ساتھ حضرت حمزہ بولتی ہے چھوڑ ڈالو ضرورت نہیں ہے. یہ اتنی بڑی بات کرنے کے بعد خدا کی قسم اتنی بڑا پروٹیکشن مولا علی مشکل کشا بنانے کے بعد اس سے بہترین زیرہ کیا ہے؟ علی چلو کر کو بولتے کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا دیکھو میں جیسا آگے دیکھتا ہوں ویسا پیچھے دیکھتا ہوں، اور میں علی منی بن نور باہر، میں اور نبی ایک ہی نور سے ہے. ہم نہ ضرورت نہیں کہ ہمیں جس کے اوپر نظر ڈالیں خالی اس کے اوپر دیکھ رہی ہو. ہمارا جسم کیسا چاروں طرف ہے، جسم چاروں طرف ہے. خدا کی قسم ہمیں چاروں طرف بھی دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ ہمیں تلوے سے بھی دیکھتی، ہمیں سر کے اوپر جو ہوتا ہے وہ تالو سے بھی ہمیں آسمان دیکھتے ہیں. ہر جگہ سے ہم نہ کہتے نور ہر جگہ سے دیکھتا ہے. وہ مولا علی مشکل شاہ بولتے ہیں. بولنے کے بعد مولا علی مشکل شاہ سے جنگ چلتی ہے، چلتے 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 یہاں تک ایسا بھاگتی 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 بھگالے بھگالے مارتی مکے تک بھاگتی ہیں. ہزاروں میں اگر وہ بولے تو تقریباً اس کے اندر 50% آدمیاں مکے تک بھاگتی ہیں. اس کے اندر تقریباً 75 واصل جہنم ہوتی، 75 واصل جہنم ہوتی. کون؟ کفار مکہ. اس کے اندر 14 یا 13 یا 14 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شہید ہوتے، 13-14 صحابہ شہید ہوتی گئے. باقی کے 75 ان کے واصل جہنم ہوتے. جنگ ہونے کے بعد جب پورا معائنہ کرتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معائنہ کرتے، معائنہ کرنے کے بعد اپنے اپنے جو صحابی ہیں ان کو سب الگ کرو. باقی کے یہ واصل جہنم کے تر 75 بلاؤ. کون؟ مکے والے کو بلاؤ، کفار مکہ کو بلاؤ. ہمیں ان کے لاشوں کے ساتھ مسلح نہیں کرتے. مسلح کو بولو تو کاٹا کوٹی، ان کا مال لے لینا، ان کے چیزاں چھنا لینا، وہ سب نہیں کرتے. اسلام ہم نہ یہ نہیں کرنے کی کوشش کرے، نہیں کرے. پہلی جنگ کے اندر سرکار سکھا کیا؟ مسلح نہیں کرنا. یہاں تک مسلح کو بولو تو ناک کاٹنا، کان کاٹنا، ہاتھ کاٹنا، انگلیاں کاٹنا، یہ مسلح بھی نہیں کرتے. اور خدا کی قسم جو ان کے پاس جو چیزاں ہیں اس کے اندر، لاش کے اندر چیزاں رہتی، تلوار رہتی، بھالے رہتی، پیسے رہتی، زرا رہتی، جو کچھ بھی ہے وہ تک بھی لاش کے اوپر کا چھینا نہیں. یہ دین کا یتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنڈیشن سے بولتے ہیں کہ ہمارے دین کے اندر سامنے والا دشمن مر گا، مرنے کے بعد بھی اس کی لاش کے اوپر کی ایک چیز بھی، ایک دانہ بھی نہیں اٹھا. بلاؤ مکے والوں کو اور ان کے ساتھیوں کو عزت کے حوالے میں ان کو دے دو، عزت سے دے دو. جاؤ اعلان کرو کو ادبی کو بھیجنے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادبی کو بھیجنے کے بھیج کو مکے میں اعلان کراتے ہیں تمہیں آئے تھے جنگ لڑنے کے واسطے، تمہارے لاشاں 70 جنے پڑے، کوئی تم نے عزت سے احترام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دی کہ نہ ہمیں لاشاں کا مسئلہ کرتی، جیسا تمہارا ان کی ذاتی لاشاں کے مسئلے کرنے کے، ٹکڑے کرنے کے، ہمیں نہ لاشاں کا مسئلہ کرنا ہمارے دین کے اندر جائز ہے، نہ وہ لاش کے اندر سے ایک بال برابر بھی اس کے اندر کی چیز ہمیں اٹھانا ہمیں حرام سمجھتی ہے. میرے رسول کا حکم کر کے بولا کو آنکھوں آتی اس با عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ ان کی لاشاں کو دیکھ بھیجتے ہیں، عزت سے لاشاں کو دیکھ بھیجتے ہیں. ان کے جو ہیں 13 صحابہ 14 صحابہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفن دیتی، دفن دیتی، اور بدر کے جو میدان میں، بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کرتے، دفن کرنے کے بعد اب شام میں بیٹھنے کے بعد جنگ کا پورا معائنہ کرے تو ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پوچھتے ہیں تمہیں تو تمہارا کام کیا تھا کہ جنگ کا پورا معاملہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ پورا تمہیں کون کسے ماریا، کون کہتے ماریا، کہیں کسے ماریا، کون مریا، کیا مریا، سبھی تم نہ وہ پورا آبزرویشن کرنے کے واسطے کھڑا تھا. آپ کھڑے کو بولو کون کیا کریا، کیسا کریا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر میں ہی
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम, फिर भी दुनिया को दिखाना था कौन कौन क्या कह रहा है। उन्होंने बोलते कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा आपने दुआ की उसके बाद जैसा मौला अली ने 2 को मारा, शैबा को भी, वलीद को मारा, उन्होंने वैसा मारा, फिर जंग शुरू हुई। जंग शुरू होने के बाद एक नूरानी एक लश्कर उतरे आसमानों में से, हजारों लाखों की तादाद में फरिश्ते उतरे। फरिश्ते उतरने के बाद कुछ लोगों को दिखाई नहीं देते, चीखते 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 भागे 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 भागे, हमारे आंखों से उझल हो गए, कहाँ भागे मालूम नहीं। बाद में देखा इधर लाशा, इधर लाशा, इधर मारा, एक जने का हाथ टूट को, एक जना पैर टूट को, एक जने की अंगली टूट को, एक जने की नाक टूट को, एक जने का कान टूट को, इधर पड़ा उधर पड़ा उधर पड़ा। बोलते रसूलुल्लाह ठीक है, कितने जने कत्ल हो, मारा तो पूरे खाया, कत्ल कितने हुए? बोलती कहते 70 पर 5 कत्ल है। कितने हुए? 70 पर 5 कत्ल है। किसने किसने किसको कत्ल किया? बोलती कहते ऐसा था मंजर कि जब लड़ी हुई तो सारा मंजर नूर का था, नूर के फरिश्ते आसमान में से उतरे और ऐसा मंजर था कि पूरी तरफ धूल धूल थी, पूरी तरफ धूल थी। मैं इधर जाको देखा, उधर जाको देखा, इधर जाको देखा, उधर जाको देखा, इतने में मुझे इतना हिसाब मालूम हुआ कि 70 पर 5 में 30 पर 7 को सारे फरिश्ते और सारे इंसानियत की जो वक्त वहां पर ताकत थी, पूरे फरिश्ता की ताकत और जो मोमिना जो इंसाना वहां जो मौजूद थे, पूरे इंसाना की ताकत मिल को 30 पर 7 मारी। कितने मारी? 30 पर 7 मारी। और बाकी का खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है और जिसका मैं कलमा पढ़ता हूँ, 30 पर 8 अफराद को मौला अली मुश्किल कुशा ने वाहिद अकेले मारा। वाहिद अकेले मारा, अकेले मौला मारते। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होकर बोलती, मालूम ऐ शख्स तुम्हें जो बोल रही वो हक बोल रही। या अल्लाह ताला दिखाना था कि सारी कायनात की ताकत एक तरफ, अल्लाह ताला के फरिश्ते और अल्लाह ताला के सारे मोमिन बंदे, वो जमाने के वच मोमिन, सारी मोमिनों की ताकत एक तरफ, सारे फरिश्तों की ताकत एक तरफ, अल्लाह ताला उसमें भी अली को एक ज्यादा मार कर बताया कि अली की शान और मर्तबा क्या। उनकी मोमिनियत और अली की मोमिनियत में फर्क दिखाया कि एक ज्यादा मार को अली अमीरुल मोमिनीन बने और ये जितने भी कम मारे उनसे कम मारे वो अली को मानने वाले मोमिन बने, अमीरुल मोमिनीन बने, मोमिन बने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थपथपा को मैंने दिमाग चली। अब उसके अंदर अब तुम्हें कौन मारे कैसा मारे करके बोले तो उसके अंदर सबसे ज्यादा मारे से कौन करके बोले तो वो माज थे, वो मुईस थे, वो उबैदा थे, वो हजरत हमजा थे। अब उनकी गिनती में उन्होंने 12 मारे, उन्होंने 7 मारे, उन्होंने 8 मारे। इन्होंने तकरीबन इनका खानदान ही पूरा मारता सो। इनका खानदान है, इनका खानदान, बाकी के फरिश्ते मारते, बाकी के फरिश्ते मारते। और डैमेज जितने भी 1000 आदमियों के अंदर जिसके हाथ पावा अंगलियां सब टूटे, उसके अंदर मैक्सिमम कौन मार देंगे बोले तो मौला अली सबको मार दे। किसी के भी वो 1000 आदमियों के अंदर भी जितने भी 1000 आदमियां हैं या 950 आदमियां हैं, हर आदमी के ऊपर मौला अली मुश्किल की तलवार चलीज करते, या हाथ हुआ करते या पाँव हुआ करते, क्या तो भी एक ना एक चीज उनके डैमेज हुए करते। हाँ नहीं तो यहाँ कुरुक पड़ा, नहीं तो यहाँ कुरुक पड़ा, नहीं तो पीछे कुरुक पड़ा, कहाँ नहीं तो कहाँ एक कुरुक पड़ा करते मौला अली की तलवार से। ऐसा भगा, यहाँ तक रिवायत में आते हर 1000 आदमी के अंदर इतने मारे। कौन भी उनको पूछा करते या अली तुम्हें मारे सो खाली 30 पर 8 मारे ना, बस क्या कहेगा तुम ना चांस थी ना, सब जने सामने आ गए थे ना, 30 पर 8 मारने की जगह तुम्हें पूरे से मारवाते तो खत्म ही हो जाता ना फिर साहब। तुम्हें हर आदमी के जिस्म के ऊपर तुम्हारी तलवार दी तो मौला अली मुश्किल कुशा बोलती नहीं, हमारा दीन हमें जो करती, जो जिहाद करती, जो जंग करती, वो मारने के वास्ते नहीं करते, हमें कत्ल करने के वास्ते नहीं करते। उसके वास्ते हमारा क्या है, ईमान क्या है, तो अल्लाह के रसूल का हुक्म और अल्लाह का ईमान क्या बोलता है बोलते कि हमें जब जिहाद करती तो ये साबित करती कि आदमी को एक मोहलत देती, क्या देती कहते, मोहलत देती कहते। ये फरिश्ते भी जो भगा को मक्के तक भगा को मारे, ये फरिश्ते भी चाहते तो खाली एक पर ऐसा मारते तो पूरे के पूरे मर जाते, मगर मोहल्लत की देती बोलो तो सवा के दिन इंशाअल्लाह वो सारे लोग मुसलमान होते, सारे लोग मुसलमान होते। उसके वास्ते अली जो मुसलमान होना था, जो शख्स मुसलमान होना था, उसकी औलाद में मुसलमान होना था, मैं खाली उनको क्या खाली जरा टच कर को दिखा देगा इसकी नस्ल में मुसलमान होता उसे मार दो, और जिसे भी मारा उसकी नस्ल में कभी मुसलमान मोमिन पैदा नहीं होता, उसकी 7 नस्ल में भी नहीं होता, उसे मैं कत्ल करूंगा, 7 नस्ल में भी नहीं होता, कत्ल को नहीं बोल को
مولا علی مشکل کشا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کو بولتے ہیں اے علی تم میرے وسیع ہو، تم میرے وسیع ہو، آج تم نے زمین کے اوپر کلمہ پڑھنے کا لائق اسلام کو چھوڑا ہے، آپ کی اگر تلوار شجاعت نہ ہوتی تو اس زمین کے اوپر کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوتا، اے علی تم میرے خلیفہ، تم میرے وسیع ہو، تم میرے امام ہو، تم میرے ولی ہو، وہاں تک بھی کھڑکو تم میرے جیسا میں سب کا مولا ہوں، علی تم بھی میرے مولا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مولایت کا خالی ہمیں غدیر خم پکڑ رہے نہیں، غدیر خم سے پہلے مولا علی مشکل کشا جو بیٹل آف بدر جیتا ہی نہیں، وہ ٹائم پہنچ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ دین کو بچانے والا دلاور علی، دین کے اوپر جان نشان کر کو انہیں جیتنے والا مولا علی، کوئی دوسرے تیسرے چوتھے ان کا کوئی کردارش نہیں تھا۔ پوری بدر کے اندر کہاں تھے؟ چھپلک تھے، ادھر تھے ماروں نہیں ماروں، جاؤں نہیں جاؤں، میں میدان میں اتر گا تو میرا چچا ہے کی کرو بولے تو بدر ایسی جنگ، یہاں رسول اللہ سامنے کفار مکہ، ادھر چاچا ادھر بھتیجا، ادھر باپ ادھر بیٹا، ادھر بھائی، ادھر سسرا ادھر جمائی، ادھر سالا ادھر بھونی، پوری رشتہ داری یہاں تھی، پوری کی پوری رشتہ داری، کفارہ کے ساتھ باپ رہا تو رسول کے ساتھ بیٹا رہا تھا، وہاں چاچا رہا تو یہاں بھتیجا رہا تھا، وہاں تایا رہا تو یہاں بھتیجا رہا تھا، ایسی رشتہ داری تھی، سارے کے سارے پریشان تھے، یہاں بڑے صحابہ سوچ لیتے کہتے چچا ماں ہی، ابا ماں ہی، میرا بیٹا ادھر، میں جا لڑا تو میرا بیٹا قتل ہو جاتا، میں کیسا لڑوں ان کے دل میں، اور میرا بھتیجا ادھر میں کیسے لڑوں، میرے ابا ادھر میں کیسے لڑوں، ادھر بھی وہ بولتے ہیں کشمکش میں تھے کہتے سرکار کے ساتھ، مگر یہ بدر کے اندر دکھا دیا خدا کی قسم تمہاری جتنی بڑی بھی رشتہ داری ہے، کتنی بڑی بھی رشتہ داری، خونی رشتہ داری، سامنے باپ ہے وہ دیکھنا نہیں، رسول کا ہی وہ دیکھو، سامنے بیٹا ہے وہ دیکھو نا کہ بیٹا کا ہے، رسول کا ہی وہ دیکھو، سامنے بھتیجا ہے کا ہی وہ دیکھو، خدا کی قسم وہ جو سوچتے تھے نہیں، وہ سوچنے والے ایک بھی مارے نہیں، مولا علی مشکل کشا کی دوسرے کا نہیں کرتے، کی انکاش کرتی کرو بولے تو خدا کی قسم سامنے مولا علی کا چچا بھی تھا کرتا، ابو جہل بھی تھا کرتا، مولا علی کبھی دیکھے نہیں انہیں چچا کرتا، پورے رشتہ دار مولا علی مشکل کشا کے تھے کہتے، بنی ہاشم کے سب سے بڑے دشمن مانتے کہتے، رسول کے چچایاں تھے کہتے، رسول کے تایاں تھے کہتے، رسول کے جو پھپھواں کے جو خاندان تھے وہ لوگ تھے کہتے وہ طرف، مگر مولا علی مشکل کشا پورے کا پورا خاندان ہونے کے باوجود، پکے رشتہ داری ہونے کے باوجود بھی مولا علی مشکل کشا ایک جگہ بھی دل میں وہ محبت ہی نہیں کرتے، انہیں میرا خون نہ میں دینا کیا کرو، خدا کی قسم یہاں صرف دیکھے سو رسول کو، اگر صرف یہ دکھانے کی کوشش دکھاتا تو اللہ تعالیٰ کہ تمہاری ساری رشتہ داری ایک طرف رکھ لو، رسول کی محبت ایک طرف رکھنا، اگر رشتہ داری کو بیچ میں لے لگائے کو بولے تو خدا کی قسم تمہیں اسلام میں رہنے کے لائق ہی نہیں، رسول ہر رشتہ داری سے بڑھو، ہر رشتہ داری سے بڑھو، ماں سے، باپ سے، اولاد سے، نسلات سے، خون سے، کام سے، دھندے سے، ہر چیز سے بھی بڑھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دکھانے والے اس کے اندر مولا کائنات، اس میں دکھانے والے حضرت حمزہ، اس میں دکھانے والے دیگر صحابہ، حضرت معاذ تھے، موئس تھے، یونس بھی تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، دو بچے، ابو جہل کو مارے نہیں مولا علی، عتبہ شیبہ ولید کو، ابو جہل سامنے آیا، پہلے بگا کرتا رہتے منہ، لڑنے آیا تو بولے تو یہ مار کچھ رہتا نہیں، تو میرا میں لڑنا کیا تو میں مکے کا سردار، میں یہ میں وہ نہیں چھوڑتا نہیں، میرا بدلہ لیتا کیا، علی بولے کہتے دیکھ ماریو سے ماریو چلے جا، میرے سامنے کھڑنا ہو، نہیں میں چھوڑتا نہیں، میرا بدلہ لیتا ہوں کہتے ہیں، مولا علی مشکل کشا ادھر ادھر ڈھونڈے تو چھوٹے دو بچے تھے کہتے بڑی مشکل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ماز ایک موئز، ایک ماز ایک موئز، 6 سال کا 7 سال کے دو بھائیاں، اب ماز اور موئز کو مولا علی بولتے کہتے ہیں تجھے سے بھی قتل کرنے کا علی ہونا، علی سے قتل ہوا تو بہت بڑا ہو جاتا، تیرا نام تیری اوقات نہیں، تجھے بہت کیا ہے رباب زیادہ، تجھے نخرے زیادہ، تیری شان زیادہ، کیا کرو تمہیں بولے تو لیول بہت پوچھتی ہوں تمہیں، وہ لیول میں آپ کو بیٹھنا، وہ لیول کے اپنا بات کرنا، میں قیامت تک بھی تجھے ایسا ظلم دیتا ہوں کہ ایسی لعنت بھیجتا ہوں، اگر ابو جہل کو کون مارا اگر وہ بولے تو علی جیسا دلاور نہیں، چھوٹے چھوٹے 2 بچے گھسے کی نہیں مارا، چھوٹے 2 بچے، وہ بھی علی ہوتے آئے موئز ماز مارو گتی، وہ ماز موئز آئے کہ نہیں کیا کرتے ایسا لے لگا چھپاتی ہوں اسے سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے چوبیا کہاں سے نکلا، کہاں سے چوبیا کہاں سے نکلا، آج تک بھی ذلیل ایسا ہے، جتنے بھی کعبے کے مکے کے اتنے بھی بڑے بڑے سردار جو اپنی طاقت کے اوپر
غرور کرتے اللہ کے رسول کا صدقے کے اندر مولا علی مشکل کشا لکھا ہے کہ اگر غرور کرنا ہے اور میرے رسول کے اوپر مغروری دکھانا ہے، تمہارا وہ ایٹیٹیوڈ دکھانا تو میرے رسول کے اوپر نہیں چلتا، میں توڑنے والا تمہارا ایٹیٹیوڈ، میں توڑنے والا تمہاری مغروری، میں قتل کریا تو بہت بڑی شان، علی مارے گا تو بہت بڑا لڑوار تھا کر کو مارے گا کو، مگر مولا علی مشکل کشا کیا کرے اپنے ہٹے کہ نہیں ماز اور موئز کو بیچ کو دکھا رہا ہے، ماز ماریا موئز ماریا، چھوٹے دو بچے آج بھی ایسا ہے ہوتے، آج بھی ان کے خاندان والے کس کے ہیں، ابو جہل کے خاندان والے، اس کے جو بچے ہیں سبھی جاتے کے ساتھ اس کی لاش لے لگے تو کیا کریں ہم لوگ پورے مکے کے اندر تھوکے کرتے، کئی کوئی بندے بولتے چھوٹے دو بچوں کے ہاتھ سے تو ختم ہو کو آیا تو مکے کی شان کیا، تو بننے والا کیا، ٹھو کر کو میں ہمیں دفنش نہیں کرتا کر کو چھوڑ کو چل گئے، کتے کھائے گا تھے اس کی لاش، کتے جنگلی کتے کھائے گا تھے۔ دیکھو یہ مولا علی مشکل کشا کی باطنی شان نہیں، ان کی جو وراثت تھی، ان کی جو باطنی وہ نظر تھا، ان کا نظر ایسا تھا کہ اگر کوئی شخص بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا، مولا علی کو ایک ایسی بات بیٹھی تھی، ایک بار ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معاذ اللہ تھپڑ مارتا، ان کی اس میں تھپڑ مارتا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھپڑ کھالے کو واپس آگو بڑا روتی گھر میں بیٹھ کو، ان کے پھوپھو کے گھر میں، ام ہانی کے گھر میں، ام ہانی پوچھتی کہتا ہے کیا ہوگا، یتیم نہ تو یتیم گھر کو مار ڈالے سو، جب ہمارا باپ رہتا تو بندے مارتے تھے کیا، تب حضرت حمزہ کو اسٹیپ کو آتی کرتا ہے، حضرت حمزہ کو بولتے کہتا ہے یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھپڑ مارتا ہے، اب مسلمان ہوگا نہیں حضرت حمزہ، خالی انہوں دیکھتے سو بلبلاتے سیدھا رسول اللہ کا ہاتھ پکڑے کہ سیدھا بلا لے گئے، کیا کرتی معلوم، سیدھا گردن کے اوپر سے رداتے پورے میں کو مار کو فسیدے کے ابو جہل کی گردن پر رداتے، میرے محمد کو مارتا ہے، تو بھئی کو بیچ میں آ رہا، تو مسلمان کیا، نے ہمارے بتان کو گالیاں دے رہا، ہمارے خدایوں کو گالیاں دے رہا، بولتے کہتے ہیں میں کلمہ پڑھ ڈالا، کلمہ ان کو نہیں، خالی ان کی بات سمجھ کو حضرت حمزہ پڑھوا دیا، بر پکڑ کو سے مار کو سب کے سامنے مار لے کو پورے کعبے کے اندر کیسا 7 راؤنڈ بھگاتی نہیں، 7 راؤنڈ مار کو بھگاتی کرتے، کسے ابو جہل کو مارتی کرتے، مگر علی کو وہ واقعہ جو سن کر، ابھی علی شاید پیدا ہو کو نہیں رہتے، مگر جب وہ واقعہ سن کر رہتی ان کے دماغ میں بیٹھ کر رہتا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کرے، وہ بیعت بھی کرے، میں بیعت بھی کرنا اس کی کسی حالت کے اوپر اسے موت ایسی نہیں دینا جو شان کی موت، سامنے والا میرا تو شان سے جنگ کے اندر ایسی ضلالت کی موت دینا، اسے میرے رسول کو نے چھیا تھا، میں بھی وہاں بیٹھ کو کیا کرتی یہ ایک تھپڑ ہاں مارتی، کہاں مارتی ہجرت کی رات کو، منہ ادھر، یہ اس کے ایک آدھا منہ ادھر آدھا منہ ادھر، تب بھی بولتی ہیں سن لے یاد رکھ لے، وہ مار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، تم ماریا میں ماریا تو دیکھتے رہا، ادھر جہل ادھر ابو ادھر ہوگا تو ایسا، مگر دیکھ لے تیری ضلالت ایسا کر دوں گا، یہ ضلالت کے ٹائم کو بعد جنگ کے بعد بولتے ہیں مولا علی مشکل کشا دیکھ ابو جہل کا ایسی حالت ہو رہتے ہیں، اس کے سگے اولاد، اس کے بیویاں، اس کے بچے سب جنے اس کی لاش کے اوپر آپ کو تھوک کو تھپڑا مار کو جاتے، پورے کا پورا خاندان تھپڑ مارتا ہے، یہاں تک روایتیں میں آتا کہتے ہیں کہ چپل سے ایسا مارتی کہتے منہ کے اوپر، ٹھیک ہے کوئی بولا تو ہمارے قبیلے کی عزت بدنام کرے، چھوٹے چھوٹے 2 بچے تجھے مار کو گئے گا، چھوٹے چھوٹے 2 بچے مار کو گئے گا، اس کی لاش کو مار کو رات بھر مار کو چھوڑ دیں گے، صبح کو دیکھیں گے بولے تو کتے، جنگلی کتے سورا کاٹ کو جاتے ہیں، جنگلی کتے سورا کاٹ کو جاتے ہیں، علی یہ واقعہ بولتے ہیں خدا کی قسم دنیا کے اندر کوئی شخص محمد کو اگر کوئی تکلیف دیتا ہے، خدا کی قسم علی اس کا بدلہ ضرور لیتے، یہاں نہیں تو ہاں مولا علی کو ضرور، تمہیں ایسا نہیں تو ویسا، کیا بھی کر کو بیعت بھی کر کو جاؤ، ملنا چلی کو، قبر میں کی، حشر میں کی، محشر میں کی، کہاں کی میں، مگر کون نہیں چھوڑے تھے، علی تو نہیں چھوڑتے تھے، تمہیں جتنا بھی کس کی سپورٹ میں تمہیں کھڑتی، تمہیں جا رہی، تمہیں یہ کر رہی، مگر مولا علی دکھا رہے اگر رسول کی بیعت بھی کر رہی، اہل بیت کی بیعت بھی کر رہی، یا زہرا کی بیعت بھی کر رہی، خدا کی قسم میں علی کھڑتا ہوں، یہاں بھی کھڑتا ہوں، وہاں بھی کھڑتا ہوں، یہ اصل میں بدر اسے بولتے ہیں، بدر میں کیا سوچی معلوم، پرسوں گیا کیا ملا کس کا، مولا امام حسن کا، وہ کرو رہے کو بولے تو وہ پورا بکسے میں ڈالے، ٹھنڈے بکسے میں ڈالے کہ نہیں، کیا کر ڈالے، اس میں اصحاب بدر ہے نا، وہاں اولاد علی ہے نا، وہاں اولاد علی کا مجلس محفل نہیں کرتے سو، اصحاب بدر کی محفل کیا کرو بولے تو اولاد کو ماننے والے رابضیاں، صحابہ کو ماننے والے تو سنیاں، دیکھو
क्या आदमी ही से तुम्हें सभी समझ में नहीं आ रहा। अब वो करने वाले 15 जो रमजान था वो बड़ी महफिल थी ना, वो सबसे बड़ी महफिल ना। ये 17 भी ये वो सभी सहाबा क्या भी करे नहीं, सहाबा क्या भी करे नहीं। अब सहाबा की गिनती के अंदर 3000 3500 भागिन सो पूरे 313 बची सो ये करे सो ये भागने का काम करे सो। खड़को कौन भी लड़े ना 30 पर 8 अली मारे सो, 30 पर 7 अल्लाह के फरिश्ते के साथ मिलकर तुम्हें 313 मारी सो। 312 अल्लाह के फरिश्ते के साथ अल्लाह की सबकी बड़ी ताकत के साथ तुम्हें 313 मारी सो, 30 पर 7 मारी सो। अली 30 पर 8 मारी सो, मैन ऑफ द मैच हो रही सो अली। अली के सदक़े में दीन जीता सो, बदर जीती सो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दिन वो थैंकफुल स्पीच करको खड़को बदर के अंदर ऐलान करनी सो, क्या करको बहुत बहुत शुक्रिया किसका, हाँ करी सो जिक्र अल्लाह का। या अल्लाह तू बचा, तू बचा, तू बचा, तू हमारे सिवा कोई दूसरा नहीं है। या अल्लाह मुजाहियो या खय्यूम बिरहमतिका, तू जिंदा है, तू कायम है, बिरहमतिका तेरी रहमत से अस्तगीज हमारी मदद कर, तेरी रहमत का वास्ता अस्तगीज मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर दो। ये होने के बाद क्या करी सो वोट ऑफ थैंक्स करके बोल को लास्ट में देती मालूम कर दी महफिल अच्छी करे या करते मैन ऑफ द मैच हुआ तो मैन ऑफ द मैच हुआ तो शुक्र है अली का, शुक्र थैंक्स टू अली का बोलते अली का शुक्र है। अगर अली ना होते तो खुदा की कसम मेरी उम्मत के अंदर ये होता कि आइंदा पूरी दुनिया के अंदर ये होता कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले के पास दम नहीं था, उसके वास्ते अल्लाह ताला के फरिश्ते से उन्हें जंगा जीती तो उनके सहाबा जंग नहीं जी सकते, उनके अंदर दम नहीं था। अगर को बोल को वो शुजात वो मर्दान के लिए अगर को बोल को मेरी उम्मत में मर्दान की बचाने वाला मेरा अली का दिया। फरिश्ते से जीत डालना बहुत बड़ी बात नहीं, फरिश्ता को ला को मौजूजे कर को जीतना बहुत बड़ी बात नहीं। अगर बदर मौजूजे से जीत को रहते तो उसकी वैल्यू नहीं रहती थी। इस्लाम की वैल्यू मौजूजात से जीतना नहीं, इस्लाम की वैल्यू खुद अपने खून से अपनी मेहनत अपने पसीने से जीतना रहता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पसंद करे, अल्लाह ताला को वो पसंद करे। अगर ये ऐसा जीत को रहते तो क्या बोलते हैं मतलब फरिश्ता, ये फरिश्ता बस था उठा को नीचे ऊपर दबाता, कौन सा बदल